उसने अपना दरबार लाया, दरबार ला के हुण मंत्रियों की राय लैंदा है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ है, योधियां ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ है भी ऐ करके मेरा काल मोह लड़की थी जी हथों निकल के आसमान में चढ़ गई। वो ये गल कही है भी तू आपका यतन कर लै, तेरे मारन वाला पैदा हो गया, तू जेड़ा तेरा हीला तू आपका कर लै, अजमा लै, फिर ना कहीं भी मेरी कसर रहेगी। मैं तेनों दस चली भी हुण दसो ये च रह दो मैनू भी मैनू की करना चाहिए। वो कहते महाराज वासुदेव दियाँ राणियाँ राणियाँ गोकुल से, कहने हाँ उथे नंद बाबा जी भी ने, वो भी उन्होंने ही ने, ठीक है हो सकता है उत्थे कोई कारण हो गया होगा, अखबास बाणी तो झूठी नहीं जाती, तुसी उत्थे दा पता लो कोई भी उत्थे जेड़े 2-4 दिनों के बच्चे पैदा होए ने उन्हां बच्चों नूं मरवाउणा शुरू कर, जेड़े उस इलाके दे विच ने बच्चे वो मरवाउणा शुरू कर, जेड़ा थोड़ा काल होऊगा आपे मर जू विच। अजे तो वो जवाक है, जे जवान हो गया फिर की सामोगे। सब जी योधियां की राय लाई, वो भी कहंदी जी गल ठीक है, दुरुस्त है। बड़े बड़े राक्षस जेड़े केसी वर्गे थे उन्होंने भी हंगारा भरता, मगर जेड़े अजगर ते बड़े बड़े नागर थे उन्होंने भी हंगारा भरता कि महाराज ये वजीरां की जिहड़ी सोच है ये सानू सारियां नालों चंगी सोच लगदी है भी आपां नूं करना ही ये चाहिए। कहंदे फिर हुण किहनूं तोरीए पहले, वो कहंदे जी पहले पूतना नूं तोड़ दिओ, इनू फरेब आउंदे ने करने, ये खेडदी है पैर पैर ते जादू, ये पूतना राक्षसी नूं तोड़ो भी ये भेस आपदा बटा के किसी ना किसी वजह नाल कुछ किवें बन के जावे भी तू नंद बाबा जी दे घरे पहुँच, उत्थे जेड़े कोई बच्चे पैदा होए ने जेड़े उस पुरी दे विच उन्हां नूं किसे लोट मार दे, खत्म कर दे, जहर दे के मार दे, गल घोट के मार दे, जिमें ते तो होंदी है उवें कर। हुण पूतना ने सोचा भी मना मैं की करा, बड़ा सुंदर सोहना रूप धारिया, ईश्वरी स्वरूप बन गई ते तुर गई। जेड़े घर देखदी है भी निम वज्या ताज़ा उसे घर वड़ जाती। भैन मैं सोचा भी थोड़े आह निम बन्या होया बालक पैदा होया, वो अगला कहने हाँ जी हुए भाई लियाओ मैनू दिखाओ, मैं देखा वह कोई कर्म फल कहा जाए। मैं भी विध माता बेहू माता बन के चल पी। वो जेड़े बच्चे नूं फड़दी है दुध चंगाउंदी है, दुधा ना जहर लाए, वही 2 घुट्टा पींदा पार बोलदा, आप उत्थों अलोप हो जाती है। किसी नूं ये नहीं ज़ाहिर होण दिता भी पूतना राक्षसी आई है। वो भाई विधना आई सी, वो कर्म लिखदी थी, कर्म लिखदी वो बच्चे नूं ही खत्म कर गई। या तेरा भला हो जाए। हौली हौली फिर उन्हें पता लग्या भी कि यशोदा दे भी पुत्र होया, यशोदा के घर भी पहुँच गई। लै कुड़े भैन प्यारीए मैनू ऐ लगता तेरे ताज़ा निम बन्ने तेरे भी पुत्र होया। वो कहीं हाँ जी मेरे भी पुत्र होया। लिया फिर मैं वह कोई कर्मयोग देखा, मैनू दिखा के है जा पुत्र है तेरा। लिया के यशोदा ने पेश करता। उन्होंने की पता थी भी यही पूतना राक्षसी है, दिव्य रूप धारिया होया, अवतारां वर्गी बनी हुई है पूतना। उन्होंने जान जच गई भी वाकई बेहू आता है, ये चीनी ओहदे ने लिया के कृष्ण जी नूं गोदी च उन्हें भी पाता। आप हुक्म धंधा करती फिरती है माई, वो खेला कर रही है कृष्ण जी के नाल। खेला करती करती उन्हें आपदा कढ़िया दुध कृष्ण जी ने मूँह दे विच देता, भगवान ने भी मूँह अड्ड लिया।
ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਪਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਤਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧੀ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਸ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੂਤਨਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੁੰਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧੀ ਛੱਡ, ਕਰਲਾਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਕਿੱਧਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੂਚੀ ਥਈ ਮੰਮੇ ਥਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਪੂਤਨਾ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਸਤਾਰ ਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤ ਡਿੱਗਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਖਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਸ ਦੀ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੋਕਲ ਦੀ ਨੂੰ। ਜਿਤਨੇ ਬਿਰਜਵਾਸੀ ਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੱਧਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ 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 ਭਗਵਾਨ ਫੇਰ ਉਡਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਕਟਾਸੁਰ ਦਾ ਦੈਂਤ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬਾਹਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭੰਗੂੜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭੰਗੂੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਿਆ ਨੇ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਸਤਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਭੱਜੇ, ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਚੁਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਰਾਖਸ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਸਕਟਾਸੁਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਥੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਸੀ ਵੀ ਭੇਜਤਾ। ਕੇਸੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰ ਭਗਵਾਨ ਉਡਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਡਾਰ ਹੋਏ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਈਆਂ ਨੂਈਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਏ। ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈ ਖਬਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਲੇਟ ਰੱਸਾ। ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਹੀ ਆਪਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਫਾੜ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਲੋਂ ਪਾੜ ਆੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਫੇਰ ਮੱਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਖੀਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ, ਗੰਗਾ ਵੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਧਰ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੂਜਾ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਲ ਗਵਾਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੀ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੂ ਹੀ ਐਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਘੱਲਤਾ ਵੀ ਜਾ ਇੰਦਰ ਕੋਲੇ। ਨਾਰਦ ਜਾ ਬੜੇ,
इंद्र देवता उठ के सिंहासन तो खड़ा हो गया। ਅੱਛਾ ਜੀ आओ ऋषि राज ब्रह्मपुत्र किमें आए? कहना किमें ही आए देवराज, एक छोटा जा बच्चा हुआ, तेरी तो पूजा ही हटाती, ਜਿਹੜੀ तेरी पूजा थी वो तो वही खा के अगवाल बाल ही सारी, उन्हें तो तेरे ने ठगी मरवा दी उन्होंने लोगों तो। कहना अच्छा हाँ, 96 करोड़ मेघमाला ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਘਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 96 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਇਹ ਘਟਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਧਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਓ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਆ। ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੱਦਲ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੇ ਪਾਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ? ਬੱਦਲ ਪਾਟ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਐਸਾ ਸੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਤਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਪਾਟ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇਹ ਪਾਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਨੇ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਫਲ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਅਤੀ ਪਾਪ ਵਰਦਾ ਪਰ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫੇਰ ਉਧਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਿਆਰਿਆ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਊ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੇ। ਉਹ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਖਾ ਗਏ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ 96 ਕਰੋੜ ਮੇਘਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਡਬੋ ਦਿਓ ਬਿਰਜ ਨੂੰ, ਕਰ ਦਿਓ ਗੋਕਲ ਗਾਕਲ ਖਤਮ, ਇੰਨਾ ਜਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਵਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੋਪ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਇੰਦਰ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਲਾ ਮਲਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਿਆ ਜੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਖਾਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹੇ ਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਜਵਾਕ ਜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀਲਾ। ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਸੀ ਜਗ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦੇਵਤਾ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸੇ ਗੋਵਰਧਨ ਕੋਲ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਗਏ। ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਬਤ ਰਾਜ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਖੜੋ ਜਾ, ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਖੜੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੋਵਰਧਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੀ ਚੱਲਣੇ। ਜਿਤਨੇ ਬਿਰਜਵਾਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਗਊਆਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਆਪਦੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਖੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਪ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੁੱਜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਆ ਜੀ। ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੜ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗੋਪ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਔਖੋ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੁੱਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰੂ। ਆ ਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਸਹਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਜਾਂ ਨਾ ਖੜੂਗਾ ਪਰਬਤ। ਉਹ ਪਰਬਤ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਛਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹਾਨੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪੈਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਸੋਚ ਆਪਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਜਾ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਗੋਵਰਧਨ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਉਧਰ ਕੰਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੱਢ ਉਧਰ ਹੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ, ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਰਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਹੁਨਰ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ। ਬਰਮਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬਰਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਗਊਆਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਲਾ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਰਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਟਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਰਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਚਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ, ਗਊਆਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਊਆਂ ਸਮਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਦਰਾ 'ਚ ਬਛੜੇ ਸਮਾਤੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਰਮਾ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਛੜੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਗਵਾਲ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਮਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬਰਮ ਲੋਕ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਨਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਗ ਨਿੰਦਰਾ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। 10-20 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਬਰਮਾ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਬਰਮਾ ਦਾ ਮਾਨ ਵੀ ਚੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਖੜ ਗਿਆ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਮਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਰਜ ਵਾਸਣਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ੋਧਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੀਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੁਕੜਾ 'ਚ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਿਸਰੀ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੱਖਣੀ ਚਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਬਰਮਾ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਚੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਏ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ। ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਖੇਲਾਂ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਰਾਜਿਤ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਣੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਣੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਲਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨੰਦ ਬਾਬਾ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਮਣੀ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਮਣੀ ਦਾ ਚਮਕਾਰ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦਵੋ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਤਰਾਜਿਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਿਰਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਣੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਤੇ ਮਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਬੁੜਾ ਕੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਰਾਜਿਤ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਰਾਜਿਤ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਤਰਾਜਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਅਖੀਰ ਖੋ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਰਾਜਿਤ ਤਾਂ ਐਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੀ ਤੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸੇਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਪ੍ਰਸੇਨ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਣੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਣੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਮਾਵੰਤ ਰਿਛਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਿਛ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਤਾ, ਜਾਮਾਵੰਤ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਣੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਖੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਮਾਵੰਤੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀ ਦੇਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮਣੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸਤਰਾਜਿਤ ਨੇ ਭਾਜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਖੀਰੀ ਸਤਰਾਜਿਤ ਕਹਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਯਾਦਵ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮਰਵਾ, ਤੇ ਮਣੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰੇ ਭਵੇ 'ਚ ਗੱਲ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਚੌਥ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਭਾਦੋਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਚੌਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਚੌਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰੱਥ ਸਜਾ ਲਏ, ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਬਿਆਬਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਘੋੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੇਨ ਦੇ ਹੱਡ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈੜ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਗਾਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੈੜ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੈੜ ਲੈ ਲਈ, ਗਾਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਰਿੱਛ ਦੀ ਪੈੜ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਰਿੱਛ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਰਿੱਛ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰੋਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਥੇ ਰਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਪਾਏ ਹੈ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਭ ਯੋਧੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਸ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਐ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ, ਐ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ, ਜਮਾਬੰਦ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਮਾਬੰਦ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਬੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਮਨ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 60 ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਪਰਿਕਰਮਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਆਪ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 7 ਗੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਐਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਪਾ ਹੱਸ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਮ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮਾਵੰਤ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਊਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਦੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਉੱਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦਵਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜੇ ਜਾਮਾਵੰਤ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਦਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਦਵੋ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੜ ਗਏ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਦੋ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਮਾਵੰਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਣੀ ਚੱਕ ਲਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਣੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਮਾਵੰਤ ਵੀ ਪਏ। ਜਾਮਾਵੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੋਲੀ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਅੱਛਾ। ਜਾਮਾਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਕ ਕੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲਈ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਥੱਪੜ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਇੱਕੋ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਮਾਵੰਤ ਹਾਂ। ਮਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈ ਮਣੀ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਫੇਰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਮਾਵੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਚਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਮਾਵੰਤ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੱਲ ਯੁੱਧ। 27 ਰੋਜ਼ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਾਮਾਵੰਤ। ਜਦਵਾ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦਵ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਸਭ 17 ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਵੀ ਸਤਰਾ ਜਿਤਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰਥ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੜੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੇਤਰ ਪੱਟੇ ਜਾਮਾਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਨਾ ਫੇਰ ਅਵਤਾਰਿਆ ਅੱਗੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਊ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਉਦੋਂ ਲਵਾਵਾਂ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਮੂਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਟਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਮਾਵੰਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਮਾਵੰਤੀ ਨੂੰ, ਰਾਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਮਾਵੰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਰੱਥ 'ਚੋਂ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੁੰਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਾਸੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ। ਭਗਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਭਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵੀ ਭੈਣੇ ਉਤਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾ, ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪਰਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾਊਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ ਝਾਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ ਝਾਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ ਝਾਕਦੀ। ਅੱਛਾ। ਰੁਕਮਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਝਾਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਆਪਾਂ ਬਚਨਬੱਧ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਰੁਕਮਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀ, ਜੇਠੀ ਤੀ। ਰੁਕਮਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਲਾ ਮੁਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਛ ਦੀ ਕਾਇਆ ਤੀ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਏ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਪੂਛਾ ਪਾਛਾ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਸਭ ਲੁਕ ਗਏ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਬੀਤਿਆ ਕੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਵਰਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਭਗਵਾਨ, ਖੇਡਦੇ ਖੇਡ ਇੱਕ ਦਾਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੁੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਰਜ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਰਿਆ ਟਿੱਲਾ ਖੂੰਡੇ ਦਾ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਕਾਲੀ ਘਾਟ 'ਚ ਜਾ ਗਈ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁੱਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁੱਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢੂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖੁਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਗਾਹ ਨਾਗਣੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਨਾਗਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਜੀ ਖੁੱਦੋਂ। ਭਗਵਾਨ ਮਗਰ ਹੀ ਉੱਧਰ ਉਤਰ ਗਏ, ਕਾਲੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਗ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਣੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਾਹ ਬਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ।
ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਾ ਅਜਗਰ ਨਾਗ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਇਹਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਰੋ ਖੜਾ ਆਪਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਖੁਦ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠੋ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਕੇ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਲੱਗ ਗਈਆਂ